function replace. That's the syntax असेल string dot replace string. हे काल पाहिलं होतं. ठीक आहे, हा स्टँडर्ड सिंटॅक्स आहे रिप्लेस फंक्शनचा, जे की स्ट्रिंग फंक्शन आहे. त्याच्यानंतर एक्झाम्पल पाहिलं होतं स्ट्रिंग पायथन क्लास स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस आणि यामध्ये असेल पायथन डेटा सायन्स. फाईन, हे जस्ट सेल रन केली तर पायथन विल बी रिप्लेस बाय डेटा सायन्स. लेट्स सी. क्लिअर? काल झालं होतं, पण तरी पण जस्ट रिव्हिजन पर्पजसाठी परत एक्झाम्पल घेतो. यामध्ये चेंज करतो, मायनर चेंजेस. In this case, Python class will be replaced by machine learning. आवाज येतो ना? Yes. Yes, sir. Okay. So output will be look like this. So Python class will be replaced by machine learning. Fine. Then another example, string equals to Python class. Then adding here string dot replace, and in this case small p will be replaced by j. Let's see what is the output. Okay, then another example, Pushkar, what is the output? Sir, Python जो है कि Java class. Sorry, Java class sir. बट आउटपुटमध्ये काय चेंज येईल का नाही म्हणतोय, का जे इनपुट आहे तेच आउटपुट असेल? हॅलो, Python जो है कि Java replace करेल तो. पायथन जावाला रिप्लेस करेल म्हणतोय, राईट? Yes sir. आणि आउटपुट काय असेल? आउटपुट काय असेल? Java class असेल ना sir. हॅलो, Yes sir. आवाज येतो ना? त्याने मेसेज केला सर. So Python is case sensitive language, so
output will be small p can't be replaced by the word Java because this Python includes the in lowercase p, it is in uppercase. That's why it can't be replaced, and output remains the same, and it will be as original as Python class. Okay, let's see Python class string. सर हॅलो. Yes. सर अशा केसमध्ये एरर नाही येणार ना? नाही एरर नाही, रिप्लेस करणार नाही. हां, मग एरर ह्या केसमध्ये कसं, म्हणजे एरर कसं येईल एक तसं? दुसरे एरर येतात, असे एरर येत नाही. लाईक तुम्ही एखादं जर दाखवलं, हां. तुम्ही मिस्टेक जी कराल ना ते एरर येतात दाखवते. Just wait. काय एरर येईल आता? नॉट डिफाईन. त्याचं नावच नाही डिफाईन, आपल्याला स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग. राईट. सो डिपेंड करतात की लाईक तुम्ही कोड कसे लिहितात त्यावरती एरर डिपेंड आहे. क्लिअर? येस सर. आकांक्षा? येस. नेक्स्ट. So in this case, the double space is replaced by single space, and let's see what is the output. Clear? I have replaced double space with the single space. So Yes, sir. this is the output. I hope it has been clear. Clear, है ना? हो सर. Yes, sir. ओके. सी वॉवेल्स असा काही प्रकार ऐकलाय का तुम्ही अगोदर? वॉवेल्स ना, हां. ते AEIOU. राईट. ओके. सो सपोज मी एखादी जर स्ट्रिंग देत असेल आणि त्या स्ट्रिंगनंतर वॉवेल्स जर मला रिमूव्ह करायचे असते तर त्यासाठी कोणता अप्रोच यूज केला जातो ते पाहू. सी देअर आर मल्टिपल अप्रोचेस, पण आपण काही अप्रोचेस पाहून घेऊ जे सिम्पल आहेत. कॉम्प्लिकेटेड अप्रोचला जाणार सिम्पल अप्रोचेस पाहिजे किंवा सिम्पल अप्रोचेस घेऊन सो डोंट वरी. कालची फाईल मी कुठे मी तुम्हाला दिली होती आय थिंक. या तसं एक स्ट्रिंग घेतोय, कालचा जो पेपर आहे तो त्याच पेपरमध्ये मी स्ट्रिंग घेतोय. Removing all the vowels inside the string. So taking the string called as machine learning. ठीक आहे, ही वाली स्ट्रिंग घेतोय. So ही माझ्याकडे स्ट्रिंग आहे. So just give an example. If I want to replace all the a with @ what will be the logic?
Hmm. The one is newer code. The question is, if I want to replace a with at the rate, what can be the logic? Anyone? machine learning dot replace Yes. in bracket double quote मध्ये a comma @ हेच झालं ना. A comma at the rate, हां right? हां Let's see. Yes, it's replacing all the a by at the rate. Fine. Then go with the second. As I mentioned, we are now removing the vowels from the string with the replace by using the simple approach. Let's see how we can do this. So a is replacing with the no space. Then using the same thing again, replace I will change the code, don't worry. AE I Okay, let me know what can be the expected output. Output मध्ये काय असेल? Yes. सगळे ए रिप्लेस होऊन जातील. All the vowels आणि will be replaced by nothing. all. Okay, no They will space just or nothing. ठीक आहे. जिथे vowels असेल ना तिथे काही दिसणार नाही. न्यू स्पेसने रिप्लेस केले जाते. ठीक आहे. इथे ए निघून गेलं, हे डी राहिलं, इज मधला आय गेला, एस राहिला, TH मधला ई गेला, THE मधला द मधला ई गेला, TH राहिला. सेम थिंग. क्लिअर? yes sir. वॉइस रिमूव्ह करणं स्ट्रिंगमध्ये. सी यापेक्षा जर तुम्ही फॉरवर्ड वगैरे अशा गेल्यात ना भरपूर गोष्टी देर आर लॉट ऑफ अप्रोचेस, बट्स युअर ओन चॉईस. ही सिम्पल अप्रोचने जायचं, ही कॉम्प्लिकेटेड, बट सध्या रिप्लेस पाहत आहोत त्यामुळे मी सिम्पल अप्रोच सांगितला. बट्स इट्स युअर ओन कॉल विच अप्रोच वी कॅन फॉलो. Now, is there a change in the output? होईल ना सर. Let's see what is the change. A will be replaced by this one, E @ I hashtag, then O percentage U upper cap. Clear? हो I hope it has been clear. yes Right? sir. हो Then another example. Notebook taking all this triple code. Let's see, data dot replace
let's see what is the output. See, human has been replaced with the AI in this string. Okay, taking another example and just increase the complexity of the problem little bit. Python and data science class Python is used for machine learning okay, this is a simple string I have with me. So I'm adding here data dot replace and I'm replacing Python with a word called Java. Let's see. So in this case Python will be replaced with the Java. You can see that Java and data science class Mumbai Java Java is for machine learning. Got it? Yes, sir. Oh, Yes, fine. sir. To make it meaningful, I am just adding here full stop. Fine. Next, taking the same example with the minor changes. Data, some example, and in this case, Python, Java, and I'm adding here one count. Okay, so what does exactly it means? Python should be replaced by Java, but only one time. So first Python will be replaced, but second Python will be as it is. Let's see. Clear? As already mentioned, first Python will be replaced by Java, and I have not assigned a second number or the second, so that's why second Python will be as it is. It will not be replaced by Java. Clear? Also. Another one example. I'm just adding here 2. So now what is the output? Yes, दोन्ही पण right. दोन्ही पण दोन्ही पण रिप्लेस केले जाईल. Java Python. Clear? हो. Fine. Come to the next function, which is called as the count. काही theory आहे, 2 लाईनची ती ॲड करतो यामध्ये. It counts number of substrings inside original string, and the output data is integer. Clear? हॅलो, एनी डाऊट? जे काय लिहिलं ते स्क्रीनवरती? तर सांगा. No, sir. See, basically it says that it counts the number of substring inside the original string. Original string मध्ये ज्या काही सबस्ट्रिंग असतील ना, त्यामधला पोर्शन हा काउंट करेल. देन ठीक आहे. आउटपुट जे काय असेल ते इंटिजर ते फॉर्मॅट, इंटिजर मध्ये असेल. म्हणजे नंबरच्या फॉर्मॅटमध्ये असेल, लाईक 1 2 3 समथिंग लाईक दॅट. लेट्स सी विथ एक्झाम्पल्स फॉर द कोड्स.
syntax will be string.count assigned to string.function standard format. So function is count, so that's why string.count. After that substring comma start index comma end index. Okay, let's see. String is equals to unknown data. ठीक है. The string is hello data scientist, and now I want to check the count of. Give me any the single character, so I can calculate the count for this. Give me any single character from this string. कोणते एक कॅरेक्टरच्या द्या, त्या कॅरेक्टरचा मी काउंट चेक करून दाखवतो काउंट फंक्शनला. एनिथिंग. L. L or N? Which? M. N. Okay. Let's see. So it occurs one times in scientist. Fine. So it works like that. Taking the same example. Now I'm telling that. Okay. So I want to check the count of suppose L. So L occurs 2 times. Suppose I want to check the count of data word in the particular string. So I just add here data. So data also occurs 1 time. Clear? Yes sir. Fine. Let's see with another example. Taken a one new string, and after taking a new string, what I will do, I will check the count of any single row. So data dot count, and giving the input something like A. Let's see what is the output. So it occurs 8 times. If you want, you can also check first for 1, then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Clear? हो सर. Fine. If I want to yes. Let's check with another input. I have assigned here A, so now taking any other word like suppose T, and T occurs 10 times. You can count if you wish. Okay, now the 11th function called index. So the syntax for the index function will be string dot index substring
start index, end index. See the syntax, you can see I have written here string dot index, then substring, comma start index and end index I have to mention while you're writing the code. And then what exactly it do? It returns the first index of character. It will give back the index of that particular character. Let's see with the example how it works. So taking a simple another example, string is equals to Python. So I have added here Python and then string dot index. I'm checking the index of P. Let's see what is the index. It's showing the index is 0. Now I want to check what is index of M. It's showing substring not defined because N is not there, capital N is not there, small n is there but not capital N is there. Okay. That's why it's saying the substring is not defined. Okay, this type of error you can see in case of index function. Okay. Taking same example. It not actually it was the 0. So actually it was a O, but I have written a 0. You can check the index of O, that is nothing but the 4. Okay. Any doubt? No, sir. No, sir. Fine. Taking another string. Now string will be the Lindy. This is the string, and suppose I want to check the index of a specific word. Let's see how can I check. String dot index and specific new word देतो like rules. So index of rules is 523. Okay, this is the method. By using index function, you can get the index of single first character. It just give index of this R. Okay, R. Fine. Then another example. Suppose if I want to count the rules, I can use count function. String dot count, and then I can use rules, pasting rules here. So rules come one time. Clear? Any doubt in this part? No doubt, sir. No worries. I will give a indexing here, but I can also use indexing here if I want. String okay, ठीक है. As he mentioned, or you can give a simple example like मी एक रेंज पास करतो 225 लास्टिंग स्टार्ट होईल आणि फिनिश होईल सपोज 300. So let's see which parameters or which things come inside the range. So this part falls under this range 225 to 300. Okay.
Clear? Yes, sir. Okay, next आणखी दुसरं एक्झाम्पल येतो. सपोज स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स. लेट मी चेक विथ एक्झाम्पल. तसं सीन आहे का नाही एक्झाम्पलमध्ये. जस्ट वेट. अँड ओके 2 आहे. ठीक आहे. आय विल ट्राय विथ द 2. ठीक आहे, इथं आहे 2. मी आपल्या 2चा इंडेक्स चेक करून घेतो. स्ट्रिंग लॉस index 2. You can check index is 61. Fine. But if you check, there are more than 2. Sorry, there is no multiple 2s are exist there. First, this is 2. This is 2, but it is part of case sensitive, so we are not considering here. So this is 2. Another here is also 2. Here is also 2. Clear? Suppose now in this case I'm just changing within an input. I'm adding here 2, which is the input I have taken, and I want to check with the index of another 2. सो 61च्या नंतर जे काय 2 येणार आहे ना, कोणतेही असेल, त्याचा इंडेक्स मला जर पाहिजे असेल तर मी काय करतो का, एक रँडम नंबर द्यावा लागेल जो की 61च्या पुढचा असेल. सपोज आय एम गिव्हिंग 150. सो 150च्या नंबरचा जो काय 2 असेल तर त्याचा इंडेक्स मला इथं पाहायला भेटेल जर असेल तर. सो सेकंड 2 कम्स ॲट द इंडेक्स ऑफ 405. Clear? Clear? Any doubt? Yes, sir. Yeah. No doubt, sir. Next, taking a simple example again. Suppose S is equals to in this case it is good to see yes index is okay. So index of the is 5. Clear? Yes, sir. टोटल किती फंक्शन झाले स्ट्रिंगमध्ये? काय? काउंट 10. लेट मी चेक. 11. आज आमच्या लक्ष नाही क्लासमध्ये. आहे ना सर, 11th वाला चालू आहे. ठीक आहे, असू दे. पुढे ते इव्हॅल वगैरे ते पकडले नाहीत मी यामध्ये. फाईन. देन नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शनमध्ये मी दुसरं फंक्शन घेतो, स्प्लिट. So what split exactly do? So it's convert any string into list. जी काय स्ट्रिंग आहे ना ती लिस्टमध्ये कन्वर्ट करायचं काम स्प्लिट फंक्शन करेल. ओके. अँड इट विल रिटर्न लिस्ट ऑफ वर्ड्स separated with space. Okay, let's see. String 1 is equals to
ॲड करतो. सो हे स्ट्रिंग आहे, स्ट्रिंग 1, significance of data science with artificial intelligence and machine learning. So LST, assigning a one name variable called LST, then string dot split. Okay, I'm splitting the same string, and as I already mentioned, split function convert any string to list. जे काय स्ट्रिंग असेल तुमची त्याला लिस्टमध्ये काय कन्वर्ट करायचं काम स्प्लिट फंक्शन करेल. सो लेट्स सी व्हॉट इज द रिझल्ट, व्हॉट इज द आउटपुट. प्रिंट LST. Let's see. So it's converting. Just wait. Print list हे काहीतरी वेगळं झालेलं आहे. ओके, दुसरं काहीतरी कॉल केलेलं आहे. हे स्ट्रिंग 1 आहे. ठीक आहे, लेट्स सी. So it's converting string into list. Whatever are the words, all the words from this string is converted into a single list. Clear? Split string to list. स्प्लिटचं काम आहे स्ट्रिंगमधून लिस्टमध्ये कन्वर्ट करणं. ठीक आहे, त्याला आणखी थोडं ना मॉडिफाय करतो. प्रिंट तुम्हाला जर लेंथ चेक करायची असेल तर यू कॅन यूज लेंथ फंक्शन अँड ॲड इन दॅट LST. So length is 10 and the list you can see here. Okay, fine. Let's check with the second example. Taking another string from the same. List 1. You can assign string because list will output. See, no worries. You can assign any variable as a variable name as anything. Your name also you can assign. So it's up to you. So this is the string 1. LST string 1 dot split LST, and now accessing the 0th character or 0th word. You can see I have splitted that string into the list and I'm just accessing the 0th, so it will be the or the. Okay, suppose see what exactly I have did. I have accessed the or the by using the indexing. Okay, suppose if I want to print LST, let's see what is the output. You can see the output look like this. Clear? Yes, sir. Okay, fine. So let's see. फरक पहा आता कुठे येतो. मी प्रिंट फंक्शन यूज करतो आणि त्यामध्ये LST टाकतो. You can see that is the difference with LST and without LST. I mean without print and with print. Okay, come to the next part. Suppose if I want to calculate the length, the length of list, you can use length function. The total length is 50. Okay, then taking another string, string 1 is equals to control V, then coming to the next part,
equals to string 1 dot split. ओके, इज आहे कुठं? नाही, इज नाही, अँड आहे. ठीक आहे. अँड प्रिंट LST print length of LST. See what exactly I am doing. जिथं कुठे हे आहे अँड आहे तिथून ना स्ट्रिंग सेपरेट होईल. लेट्स सी कुठं होतं अँड 2च्या नंतर इथं, राईट. सो इथं स्ट्रिंग सेपरेट झाले इथून इकडं आणि इथून इकडं, राईट. सेपरेट बाय using the and word. I have separated both into separate parts. हा एक एलिमेंट असेल लिस्टचा, याच्या पूर्ण हा एक एलिमेंट असेल लिस्टचा. क्लिअर? येस सर. ओके, जस्ट वेट, लेट मी कनेक्ट विथ माय चार्जर. फाईन. Let's see the another example. Now I take any other word like as. As is two times present here and here. Let's see. It is treated in such a manner. So here is also as. So from this to this there is one element of the string. After that same thing happens here because as is 2 times present, and the total length of the list is 3 because this is up to the first one, means 1, then this is up to the second, and this is up to the 3. So total length of string is 3. Sorry, length of the list is 3. Clear? Got it? Any doubt? No, sir. नो सर, नो. Fine. Taking the same example. Suppose if I am passing any word which is not there. Suppose I will pass like I think data is not there. I can pass data. I think data is there somewhere or not. नाही ना data कुठं? नाही आहे. See, if the element is not present there or the word is not present there, it will print the original string as it is. Just add that string into the list and it will print. आणि त्याची लिस्टचं साईज एक होणार, ही एकच लिस्ट आहे अख्ख्या. Right, it's a complete list, that's why it's giving the length 1. Fine. ठीक है. येस. Fine, then यामध्ये थोडं मॉडिफाय करतो किंवा चेंज करतो कोड. स्प्लिट स्ट्रिंग is equals to string 1 dot split. List comma split string जी काय आहे तिथे मिळेल length of that split string. And print type of split string.
सी यामध्ये काय काय करतो सांगतो. जे काय स्ट्रिंग आहे त्याला आपण स्प्लिट करतो अँड आय विल गेट आउटपुट इन फॉर्म ऑफ लिस्ट. त्यानंतर जे काय आहे ते लिस्टना प्रिंट होईल, प्लस त्या लिस्टची लेंथ मिळेल, प्लस त्या जे काय माझं आउटपुट आहे त्याचा टाईप मिळेल और डेटा टाईप मिळेल. लेट्स सी. सो दिस इज द लिस्ट, दिस इज द लेंथ and this is the type or the data type and it shows that class dict. Fine. Then come to the next function which is called as a join. Converted list to string. See, in split what I mentioned I will just highlight here. Comment करून इथं ऍड करतो मी. Split will convert string to this, right? And join will convert list to string. Got it? Difference? Yes sir, yes sir. Fine. So let's see with example. It's converted list to string, which I already written there. Then condition is that items in the list should be or should of string data type. Okay. The condition is that item in the list should be string data type. जे काही लिस्टमध्ये आयटम आहे ना त्याचा डेटा टाईप स्ट्रिंग पाहिजे. दॅट्स इट. हीच एक कंडिशन आहे, दुसरी काहीच कंडिशन आहे. लेट्स सी. Taking the same example, if you wish you can also take in another example. R programming language, let's see. String 1. This is the string 1. Then using the split string, assigning the one new variable is equals to string 1 dot split. Then print list. Okay, right. त्यानंतर स्ट्रिंग मी एक्सप्लेन करतो काय काय ॲड केलं इथं. टोटल लेंथ मी कॅल्क्युलेट करतो. सो लेंथ ऑफ स्प्लिट स्ट्रिंग I will explain. So एक स्ट्रिंग असाइन केली. सो स्प्लिट स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग 1 डॉट स्प्लिट. ओके, त्या स्ट्रिंगला मी स्प्लिट केलं आणि परत तीसला स्प्लिटेड स्ट्रिंग मी प्रिंट केली. ही आहे ती स्प्लिटेड स्ट्रिंग आहे. ओके, जी की सध्या लिस्टच्या फॉर्ममध्ये तुम्हाला पाहायला भेटेल. आणि ॲट लास्ट आय एम जस्ट गेटिंग द लेंथ ऑफ दॅट स्प्लिटेड स्ट्रिंग ऑर द आउटपुट लिस्ट. क्लियर? द लेंथ इज 29. Any doubt? No sir, no sir. Let's see. I will take the output list. Sorry, what will be the output of first code? I'm taking as input in a second say.
So split string is equals to see, initially I have given 2 dots, that's why it's coming. Now it will be more clear. No need of 2 square brackets, I can remove one. Okay, this is a split string. Now I want to convert that. See, that is actually list, but I have assigned as a variable which is called split string, and this is a list. Now I want to convert that list into a string, so I can go with the join function, and let's see how I can do this. So data is equals to, you need to provide a single space, which means each word will be separated from another with the single space. Dot join using the join function, and then I need to assign here split string, which is I initially call as a variable. So in this case, split string will be get joined by using a single space. And now print the data, the input which I have taken, or the variable which I have assigned, and now checking the data type. Let's see. Clear? Yes, sir. Fine. Let's check with the another. यामध्ये काय डाऊट नाही ना, मी पुढची ही स्ट्रिंग घेतो, यामध्ये मायनर चेंजेस करतो. सी व्हॉट आय टोल्ड इन दिस केस, I have assigned one variable called data, and I'm joining the same list by using join function and converting that list into the string with a single space. What if I remove the single space and I'm joining with the no space? What will the output? Output कैसे? Simple. It will be joined with a no space, and output will be like this. Clear? Have you got the difference between both two? Joining with the single space and joining without space. Yes, sir. Fine. In the same example, now suppose if I'm joining with the plus symbol, let's see what is the output. It has been joined by using the plus symbol. दोन एलिमेंटच्या मध्ये प्लस साइन असेल, प्लस प्लस यू कॅन सी. ओके, देन सी हे जे काही कमी म्हटलं ना ते मी प्रूफ करून दाखवलं. कंडिशन इज दॅट आयटम इन द लिस्ट शुड बी ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाईप. जे काही लिस्टमध्ये आयटम पाहिजेत ना ते फक्त आणि फक्त स्ट्रिंग डेटा टाईप पाहिजेत. सपोज इंटिजर किंवा फ्लोट असेल तर काय प्रॉब्लेम येतो, मग काय डाऊट प्रॉब्लेम येईल त्या केसमध्ये. So I'm assigning here integers like 8 or 9, 2, 3. Let's see. It's giving the type error. So hence prove that the condition is true that item in the list should be a string data type. If there is an integer or any other data type other than the string, it can give an error. So error says sequence item 0, expected string enters, int not found. So that is the error. Clear? Suppose if you want to get the count of each word which comes under the string, how we can get the count of this? So
for that we can write a simple code. make string घेतो python, ठीक आहे. ही string मी पिकअप केली आहे. so string 1 is equals to लेट्स से. सो ओरिजिनल जी काय स्ट्रिंग होती ना तुमची ती लिस्टमध्ये कन्वर्ट झाली आणि ती लिस्ट ज्या लिस्टचं नाव होतं डेटा लिस्ट ती लिस्ट मी प्रिंट केली. सपोज मला एका वर्डचा काउंट घ्यायचा असेल म्हणजे पायथन किती वेळेस आलं आहे, इज किती वेळेस आलं आहे, डेव्हलप किती वेळेस आलं आहे, तर त्या केसमध्ये मी काय करू शकतो. आय विल गो राईट द सम कोड फॉर एक्स्ट्रा कोड फॉर वर्ड इन दी data list. It's data list print word is जो काय वर्ड असेल तो वर्ड प्रिंट होईल आणि त्यानंतर त्या वर्डचा काउंट आपल्याला प्रिंट करायचा आहे. सो जो काय वर्ड असेल तो इथं प्रिंट होईल. सपोज वर्ड असेल पायथन तरी इथं प्रिंट होईल आणि त्यानंतर मी त्याचं काउंट घेतो. सो प्रिंट इट्स काउंट इज let's see what is the output. So you can see the output. पण हे असं आउटपुट सीवरची तरी तिथं लिस्ट आलेली आहे राईट. यू कॅन ॲक्टिवेट दिस. देन सेकंड कोड आय हॅव रिटन टू गेट द काउंट ऑफ ईच अँड एव्हरी वर्ड विच इज अवेलेबल इन द लिस्ट. सो फर्स्ट पायथन इट्स कम्स थ्राइस, इज ट्वाइस, डेव्हलप्ड वन्स, बाय वन. ओके सो इट्स लाईक दॅट. प्रत्येक वर्ड जे आहेत ना लिस्टमध्ये त्याचा प्रत्येकाचा काउंट तुम्हाला इतर घेऊन जाईल. क्लिअर? हो सर. ओके. देन नेक्स्ट आणखी यात एक ना अल्टरनेट ऑप्शन आहे. अल्टरनेट ऑप्शन किंवा कोडचं लॉजिक थोडं मी चेंज करतो. फायनल मेन आउटपुट लाईक तुम्हाला तुमचं गोल एकच असेल काउंट घेणं. सो तेच ना थोडं वेगळ्या फॉर्ममध्ये ॲड करतो बाकी काही नाही. प्रिंट by using fstring word is in curly braces word and its count is string 1 count and here again adding the word and using this part. Okay, and at the last I think I
I did the small mistake somewhere. Let me check. No. As I think there is no mistake. Okay. Let's see what is the output. इथं जे काय वरती आउटपुट भेटते ना तेच भेटते, फक्त फॉर्मॅट थोडा चेंज होता. इथं अशा फॉर्ममध्ये होतं. ओके. आणि इथं फॉर्मॅट फक्त थोडा चेंजेस आहे. क्लिअर? हो सर. ओके. एनी डाऊट? नो. लेट्स सी. परत ती स्ट्रिंग घेतो मी आणि काउंट फंक्शन यूज करून दाखवतो यामध्ये. एका प्रॉब्लेमला डील करण्यासाठी मल्टिपल अप्रोचेस आहेत. सो चॉईसेस युअर की कोणता अप्रोच तुम्ही फॉलो करणार आहात. मी इंडिव्हिज्युअल याचा काउंट प्रिंट करून दाखवतो. स्ट्रिंग 1 डॉट काउंट ऑफ. सो काउंट विल बी I'm just calculating the count for A. So occurrence of A is 25. Okay. Another new approach. हे फक्त सिंगल एलिमेंटसाठी होता. ओके. हा चेंजेस आहे. डेटा underscore list is equals to string 1 split dict 1. एक एम्प्टी डिक्शनरी मी असाइन करतो आणि या डिक्शनरीमध्ये काय पुटअप करतो पहा. सो रायटिंग अ कोड फॉर वर्ड इन अ डेटा लिस्ट. जे का वर्ड आहेत डेटा लिस्टमध्ये ते यूजिंग अ काउंट आय एम सेटिंग सिंपल व्हेरिएबल कॉल्ड काउंट CNT. ओके. कॅल्क्युलेट द काउंट फॉर स्ट्रिंग 1 डॉट काउंट अँड इथं वर्ड जो काय असेल ते. ओके. हा इथला वाला वर्ड घेतला आहे. ठीक आहे. सो वर्ड नेक्स्ट. आफ्टर दॅट डिक्ट 1. एक डिक्शनरी असाइन केली जाईल सिम्पल आणि त्या डिक्शनरीमध्ये तो वर्ड आणि त्या वर्डचा काउंट किंवा ऑकरन्स तुम्हाला तिथं पाहायला मिळेल. डिक्ट ऑफ वर्ड इज इक्वल टू CNT म्हणजे काउंट अँड देन सिम्पली प्रिंटिंग दॅट डिक्ट 1 which was known to the previously empty dictionary, now come with the key and value pairs. Clear? Any doubt? हाँ सर. नो सर. Okay. Akanksha, are you there? Yes, sir. Fine. So shall I continue or shall I stop? शेवटचे किती फंक्शन राहिले सांगतो. 18 आय थिंक किती 13 14 झालं असतं. आणखी 3-4 फंक्शन राहिले. शल आय टेक और शल आय टेक अ स्टॉप? घेऊ शकता सर. चार किती राहिले राहिले तर? Yeah, 4 राहिले का? 3 to 4. आज संपून जाते का? येस. आम्हाला संपून टाका. ठीक हाँ. आहे. सो एंड्स विथ हे नंबरिंग एकदा चेक करून घ्या. 13 आहे 15 आय एम नॉट शुअर. मी रँडमली नंबर टाकला. 14 आहे सर. 14 14. हो. ठीक आहे. कारण इंडेक्सला 11 होतं. ओके. आय एम नॉट शुअर. मी स्प्लिट आणि जॉईन झालं. मी अंदाजे नंबर टाकले. इट रिटर्न्स boolean values. Like boolean values means true or True, false.
extension ओके. सो बेसिकली याचं जे काही आउटपुट असेल ते बुलियन फॉर्ममध्ये असेल, ट्रू ऑर फॉल्स. याचा यूज एखाद्या फाईलचं एक्सटेन्शन चेक करण्यासाठी पण केला जातो. ओके, लेट्स सी ते एक्सटेन्शन आहे की नाही. .pdf, .jpg, .png सेम. सो स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग येतो सिम्पल. So here string dot ends with suppose मी म्हणतोय की डे न स्ट्रिंग संपते का. सो आउटपुट वुड बी फाल्स, कारण डे नावाचा असा वर्ड इथे कुठंच नाही अख्ख्या स्ट्रिंगमध्ये पण. सो इफ आय टू चेक is the string ends with engineering, so output will be true because yes, it ends with the engineering. Okay, taking the same example, is the code ends with ing, what will be the output, yes or no? I mean true or false. Let's see, it's true because it's ends with ing. Another simple example, it's the string ends with g, so it will be the yes, it ends with the g. Clear? Yes sir. Example, don't worry. Is the string ends with capital G? No, false, because you know it's small g. Clear आहे? हो तुम्हाला सर. माहिती आहे लिनक्समध्ये जर पाथ घेत असाल आणि विंडोजमध्ये पाथ घेत असाल तर फोल्डर पाथ घेताना चेंजेस येतात. हो राईट. आय थिंक जर तुमचं विंडोज असेल तर तुमचे पाथ असे येतात. ओके, जर आणि लिनक्स असेल तर लिनक्समध्ये पाथ असे येतात. आता माझ्याकडे आहे, तुम्ही स्क्रीनवरती पाहतात ते विंडोज आहेत. सो तुम्हाला पाथ जर घेतले तर ते असे दिसतील. एक सिंपल एक्झाम्पल दाखवतो पाथ घेऊन, क्लिअर होऊन जाईल. ओके, आता एक मिनटं, कुठे हा डेटा सेट मी घेतो, मॉडेलचा पाथ घेतो तसंही चालेल, किंवा मॉडेलमध्ये एखादी फाईल असेल तर तिचा घेतो. ठीक आहे, याचा पाथ घेतो मी. सो पाथ कसा घ्यायचा पहा, राईट क्लिक, लोड होते, प्रॉपर्टीजमध्ये जाऊन इथे तुम्हाला पाथ भेटेल. जनरलमध्ये पण मिळेल किंवा बाकी आणखी आय थिंक सिक्युरिटीमध्ये पण मिळतो, आय एम नॉट शुअर. हा मिळतो, ठीक आहे. सो इथून मी पाथ घेतो आहे, जस्ट वेट. अरे कॉपी पेस्ट चालेल, प्रॉब्लेम आहे लॅपटॉपमध्ये. ठीक आहे, मी सांगतो काय करायचं. हा जो पाथ आहे ना, लोकेशन, हा अख्खा पाथ घ्या आणि तिथं यूज करा. हे दिसते खाली, मिनिट. ठीक आहे. सो हा त्या फाईलचा, जी काही मी फाईल घेते ना त्याचा पाथ आहे. सो लाईक इमेज पाथ, आय थिंक ही इमेज आहे. सो इमेज पाथ इज इक्वल्स टू, ओके, आणि जे काही इमेज पाथ असेल ना तो इमेज पाथ मी इथं घेईन पुढे. अरे हे एकदमच नाही, आगगाडीच्या डब्यासारखं मोठं ना वाटते. सो आय विल मेक इट शॉर्ट.
ऑटो डेटा सेट प्रोजेक्ट. ओके, सो या अगोदरचा पोर्शन रिमूव्ह. फाईन, हे प्रोजेक्ट असल्यासारखं दिसतं आता. ठीक आहे. सो मॉडेलच्या नंतर फाईल नेम जे आहे ते फाईल नेम मला ॲड करायला लागेल विथ द एक्सटेन्शन. इथपर्यंत आला तर या पुढचा पाथ तुम्हाला ॲड करायला लागेल किंवा नाव त्याचं ना जे काय ते फाईलचं ॲड करायला लागेल. सो इट विल बी कॉपी केलं फाईलचं नाव, ॲडिंग हिअर मॉडेलच्या मध्ये आहे. सो पेस्ट आणि आय थिंक एक्सटेन्शन जे असेल ते द्यावं लागेल. एक्सटेन्शन इज PNG. सो एक्सटेन्शन विल बी PNG. ठीक आहे. सो इमेज पाथ काय प्रॉब्लेम आहे? Unique error, code can't be decoded bytes in position 2, 2, 3. Something there is a problem. आपण अशा केसमध्ये ना आर स्ट्रिंग पण कधी कधी असाइन करतो. ठीक आहे. जर असा काय पाथला प्रॉब्लेम येत असेल ना तर आर स्ट्रिंग यूज करा, एररना हँडल होतो. क्लिअर? येस सर. फाईन. क्लिअर झालं पाथ कसा घ्यायचा? आय नो इट हॅज बीन क्लिअर. ओके. आणि लिनक्स जर असेल ना, जस्ट अजून हे जर फाईल मी माझ्या लिनक्समध्ये ठेवली असेल तर लिनक्समध्ये थोडा सिनारिओ चेंज होत आहे. हे जे सगळे आहेत ना हे असे स्लॅश होतात. चेक करा कुणाकडे जर लिनक्स सिस्टम असेल तर, बिकॉज आय हॅव वर्क ऑन लिनक्स अँड विंडोज बोथ, दॅट्स वाय. मॅक आणि त्यांचं सेमच असतं सर. मॅक आणि त्यांचं सेमच आहे का? ठीक आहे. ओके. सो हे असं सिस्टम आहे, फॉरवर्ड बॅकवर्ड. ओके. आता एक काम करू, आपण ना चेक करू की माझ्याकडे जी एखादी फाईल आहे ना ती फाईल आहे ती त्यामध्ये एक्झिस्ट आहे का नाही. ठीक आहे. आता मी एक ही फाईल दिली .png नावाची, तर मला चेक करायचं आहे त्या लोकेशनला माझी फाईल आहे का नाही. आय नो मी चेक केलं की फाईल तर तिथं आहे, बट स्टील एकदा बाय युझिंग कोड जर चेक करायचं असेल तर मी काय करतो आहे, हे आहे ते जसे असते. सॉरी, हा लिनक्सचा पाथ आहे, एरर देईल हा होतो. So suppose if I want to check the specific file is exist or not there, so I will do one thing, image path dot ends with आणि जे काही एक्सटेन्शन आहे ते मला पास करायला लागेल. सपोज dot png. Let's see what is the output. So it's giving the output, it's saying it's true, means the file is there, exist. Got it? आहे ना फाईल तिथं? You can see file is there. सपोज यावरती पण खुश नसाल तर मग आणखी दुसरा ऑप्शन आहे, दुसरी कोणती तर घेऊन चेक करा. यू कॅन डू लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, नो वरीज. ठीक आहे. फक्त तुम्हाला त्या फाईलचं एक्सटेन्शन तिथं पास करावं लागेल. असेल तर ट्रू, नसेल तर फॉल्स. दुसरं एक्झाम्पल देतो जे की फाईल तिथं नाहीच. सो इमेज डिसिजन ट्री आहे ना, तर इथं मी हायपर पॅरामीटरची जी हायपर पॅरामीटर रिमूव्ह करतो आणि हे राहू देतो. बट स्टील इट व्हाय सेइंग इट्स ट्रू. रिझन reason anyone त्यांनी फक्त मग स्पेसिफिक हेच कन्सिडर करून ते it was just checking the extension, right? एक्सटेन्शन फक्त चेंज करते. एक तिथे फोल्डरला ना फाईल आहे का जी ना एंड्स विथ PNG आहे. गॉट इट? नाही, परत सांग. ती फोल्डरला फक्त चेक करते की अशी काही फाईल आहे का जिचं एक्सटेन्शन PNG आहे किंवा एंड PNG नव्हते. ठीक आहे. ओके. मे बी त्या फाईलचा पाथ करेक्ट असेल और रॉंग असेल, डझंट मॅटर. बट हे जर इनसाईड जर तुम्ही फोल्डर जात असाल तर हे जे आहे डिसिजन ट्री PNG जे काय त्याचं एक्सटेन्शन PNG आहे का नाही ते चेक करते. ठीक आहे. ओके.
एक्सटेन्शन PNG. ठीक आहे, जास्त समजत नसेल तर स्किप करा. हे RND समजलं टाईप सर, असतं. समजलं. ठीक आहे, समजलं. बट इट्स नॉट मॅन्डेटरी, तुमची विश. ओके, इट जस्ट चेकिंग द एक्सटेन्शन. ठीक आहे, PNG आहे, JPG आहे, हे चेक करते आहे. ही इज नॉट चेकिंग विथ द फाईल, ही जस्ट चेकिंग विथ द एक्सटेन्शन. ही चेकिंग एंड्स विथ. ठीक आहे, ही फाईल त्या एंड होती की नाही. फाईन, हे सगळं होतं ते एंड्स विथबद्दल होतं. त्यानंतर पुढे पाहू. इट्स 7:40. ओके, आय विल डू वन थिंग. सपोज माझ्या जर एखाद्या फोल्डरमध्ये जर ना ज्या काय फाईल्स आहेत त्याची जर मला लिस्ट पाहिजे असेल किंवा आणखी त्यामध्ये ना डीप डाईव्ह करायचं असेल तर काय करू शकतो. तर त्यासाठी माझ्याकडे ऑप्शन आहे. सो मला इम्पोर्ट OS यूज करायला लागेल. पुढे आपण पाहणार होते OS डीपमध्ये. सध्या फक्त सांगतो जो काय फोल्डर पाथ आहे तो फोल्डर पाथ इज इक्वल्स टू हा पाथ येतो. हा लिनक्सचा आहे का विंडोजचा आहे? आय थिंक हा विंडोजचाच आहे. राईट, विंडोजचाच आहे. फोल्डर ठीक आहे. नेक्स्ट, फाइल नेम्स. फाइल अंडरस्कोर नेम्स. अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर नेम्स अंडरस्कोर लिस्ट इज इक्वल्स टू os.list dir. Again providing the same variable here called folder path. Then printing the files name which are exist there. Out एकच नाही, इनव्हॅलिड सिंटेक्स चुकीचं आहे. काय अडचण नाही, विल रेक्टिफाय. हे असं येणार नाही, हे असं येईल. सी, देर इज अ नो फाईल इज अवेलेबल, इट्स ओनली कंटेन्स द फोल्डर. मॉडेल नावाचं फोल्डर आहे, पाहिलं असेल तर. पाहिलं होतं का? आणि फोल्डरच्यामध्ये IPYMB फाईल डिसिजन ट्री होतं. हॅव चेक, नसेल तर पाहून घ्या. पाथमध्ये दिसतंय ना सर? हे मॉडेल आहे. काय झालं? पाथमध्ये दिसतंय ना तिथं, याच्या आतमध्ये एक फाईल आहे. राईट. सो हे मॉडेल नावाचं फोल्डर आहे आणि ज्या फोल्डरच्या मध्ये सगळ्या गोष्टी आहेत. सो आय हॅव प्रोव्हाइडेड पार्ट अप टू ऑटो डेटा सेट प्रोजेक्ट आणि त्याच्यामध्ये मॉडेल नावाचं मेन फोल्डर आहे. मला आणखी जर मध्ये जायचं असेल ना तर व्हॉट आय कॅन डू, कॉपी स्लॅश. Now it's showing the files which are available in the model folder. It's IPYMB checkpoints, actual model training with all project steps, IPYNB, and at the last there is one PNG file exists which is called as a decision tree without hyper or HYP. Clear? Yes sir. Okay. हे झालं फाईल, म्हणजे कोणकोणत्या फाईल डिरेक्टरीमध्ये आहेत ते चेक करण्याबद्दल. सपोज इफ आय वॉन्ट टू चेक थोडे चेंजेस करतो या कोडमध्ये.
JPG येत आहे. जे काय आहे तो इमेजचा पाथ एक व्हेरिएबल असाइन केले. यू कॅन असाइन एनी व्हेरिएबल. ठीक आहे, मी इमेज पाथ केले, तुमची विश तुम्ही काही व्हेरिएबल असाइन करा. ओके, सो याचं मी एक्सटेन्शन चेंज करतो आहे. तशी नाही फाईल, बट जस्ट यू नो आय एम चेंजिंग एक्सटेन्शन. टेक्स्ट और इमेज पाथ डॉट एंड्स विथ TXT अशी फाईल एक्झिस्ट आहे का नाही चेक करतो. बट इट्स स्टील शोईंग ट्रू. रिझन काय कोणी सांगेल. तशी फाईल तर तिथं नाही, बट स्टील इट्स सेइंग दॅट यू नो द फाईल इज एक्झिस्ट. ते मगाशी तुम्ही बोलले होते तसं की ते फक्त एक्सटेन्शन आहे का? बट एक्सटेन्शन TXT तर नाही ना तिथं. मग रिझन सर ती एक स्ट्रिंग आहे आणि स्ट्रिंगचं लास्ट सॉरी आहे ते चेक करते. परत ती एंड्स विथ आहे त्याला ती स्ट्रिंग कन्सिडर करते. एंड्स विथ आहे त्याला स्ट्रिंग कन्सिडर करते असं म्हणतात. नाही इमेज पाथ परत इमेज पाथ आहे त्याला ती स्ट्रिंग कन्सिडर करते and it's checking whether it has .txt at the end of the मग string. सी नाव क्वेश्चन फ्रॉम माय साईड. याचा आउटपुट जर फाल्स आणायचं असेल तर मी काय चेंजेस काय केले पाहिजेत या सेलमध्ये. हां सपोज जस्ट डुईंग वन थिंग. तर आर काढून टाका. मगाशी आर काढल्यावर फॉल्स येत होतं. नाही ते आर तर केल्यानंतर पूर्ण वेगळंच येते. हा वाला येतो. लेट्स सी फाल्स. ओके, मी जर एखाद्याचा पाथ देत असेल .txt मध्ये आणि त्याचं म्हणत असेल तर ही डिरेक्टली सेइंग दॅट तिथं ना TXT एक्झिस्ट आहे. ओके, नसली तरी पण इट्स शोईंग द ट्रू एंड्स विथ ट्रू म्हणतोय. पण इथं जर सपोज TXT देत असेल आणि विचारतो मी जर एंड PDF नव्हते तर इट सेज दॅट नो or the false. Okay, think about this and let me know about tomorrow what's the opinion. थोडी R&D करा. ओके, थोडी दिमाग की बत्ती जला दो. ओके, सिम्पल आहे, क्वाईट सिम्पल आहे लॉजिक. मी बऱ्यापैकी आत्ताच कव्हर केले लास्ट 2-3 लाईनमध्ये मी बोलताना. तरी पण त्यांना थोडं एक्सप्लेनेशन याचं घेऊन ये की हे असं का. चालेल, मी दोन्ही केस इथं ॲड करून देतो. फाईल नसताना आपण हे फाईल आहे का म्हणत आहे किंवा ट्रू ऑर फॉल्स. ठीक आहे, उद्या हे तुमचं काम आहे. उद्या येताना हे करून ये. चालेल, न विसरता. तुम्ही ट्राय करा तुमच्या एखाद्या लोकल PC मध्ये फोल्डर असेल ना तर त्या फोल्डरमध्ये ज्या नावाची फाईल नाही किंवा एक्सटेन्शन जे नाही ते ॲड करा आणि चेक करा ट्रू किंवा फॉल्स येते आणि येत असेल तर का आणि का नाही. हे उद्या येताना एवढं टास्क करून ये. होमवर्क समजा. ओके, होमवर्क नाही, 2 मिनिटाचं काम आहे. त्यात अर्ध लॉजिक तर मी लास्ट 2 लाईनमध्ये सांगितलं आहे. बाकीचं लॉजिक तुम्ही सर्च करा. ठीक आहे, काय डाऊट आहे? आजची काय झालं ते 2-3 राहतात फंक्शन ते उद्या पाहू. म्हणजे टोटल 27 आहेत अप्रॉक्सिमेटली. बट स्टील देअर आर मेनी मोर. पण आज 2-3 खरं कव्हर करायचे एक्स्ट्रा ते उद्या आपण कव्हर करू. नो डाऊट. एनी क्वेश्चन्स? नो. अपार्ट फ्रॉम दिस हा तुमच्यासाठी क्वेश्चन आहे. ओके, होमवर्क समजा. हे सोडून दुसरा क्वेश्चन. नो. आकांक्षा? नो सर, नो डाऊट. सर मी आन्सर दिलेलं बरोबर नव्हतं का? सॉरी? मी जे आन्सर दिलं होतं ते बरोबर नव्हतं का? नो आय टोल्ड दॅट वी विल थिंक ऑन टुमॉरो ऑन दॅट. ओके, हा होमवर्क आहे. ठीक आहे, थोडी R&D करून या यावरती आणि पहा की आउटपुट काय आहे किंवा रिझन काय त्याचं. ठीक आहे, मी आत्ताच म्हणणार नाही हे चूक किंवा बरोबर आहे. कम विथ R&D, कम विथ द रिझल्ट्स. चालेल? येस सर. ठीक आहे.